Right. Ready? So good morning all of you. The summary of the last lecture, we have completed this 3D box, degeneracy, everything. Right? Take a fresh page and put the heading linear harmonic oscillator. Linear harmonic oscillator. Right. Linear harmonic oscillator. So what is this linear harmonic oscillator? Listen. Okay, first understand the word. Linear means what? One dimensional. Linear means this is the one dimension. Harmonic. Harmonic. మరి ఆసిలేషన్ అంటే అదే పీరియాడిక్ కదా. హార్మోనిక్ మీన్స్ వాట్? మీరు స్కూల్ లెవెల్లో చదువుకొని ఉంటారు. హార్మోనిక్ మోషన్ ఈజ్ ఏ పీరియాడిక్ మోషన్, బట్ పీరియాడిక్ మోషన్, ఎవ్రీ పీరియాడిక్ మోషన్ ఈజ్ నాట్ అ హార్మోనిక్. అసలు పీరియాడిక్ హార్మోనిక్ డిఫరెంట్. ఫస్ట్ అసలు రెండు సేమ్ కాదు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆసిలేషన్ టు అండ్ ఫ్రో ఆర్ పీరియాడిక్. ఆసిలేషన్, ఆసిలేటరీ ఆసిలేషన్స్ మీన్స్ టు అండ్ ఫ్రో ఆర్ పీరియాడిక్. కానీ అదే హార్మోనిక్ అవ్వాల్సిన రూల్ ఏం లేదు. బట్ ఎవ్రీ హార్మోనిక్ మోషన్ ఈజ్ ఏ పీరియాడిక్ మోషన్. ఇది 8th క్లాస్లో చదువుకున్నారు మీరు. ఇప్పుడు చెప్పండి హార్మోనిక్ అంటే ఏంటి? అదే హార్మోనిక్ అంటే యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ద డిస్ప్లేస్మెంట్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. దాన్ని హార్మోనిక్ మోషన్ అంటారు. ఓకే, సో గుడ్. హార్మోనిక్ మీన్స్ whose acceleration is proportional to minus x. Sir, ఏంటి సార్ ఇది? Now I am moving like this. Is it a harmonic? No. Why? My acceleration and displacement both are in the same direction. ఓహో, యాక్సలరేషన్ నెగిటివ్ డైరెక్షన్లో, యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు మైనస్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, acceleration in the backward direction. So if you displace the particle in this direction, it has to move back. That is nothing but acceleration is proportional to minus x. When it will happen? Babu, body ku acceleration undi ante definitely a force must act. So that force is called a restoring force. Coming back by that force, that's why it is called restoring. Whose position is restored. That's why restoring force. Okay, fine. Oscillatory. Periodic. అదే టు అండ్ ఫ్రో. మీరు చెప్తుంది అదే టు అండ్ ఫ్రో. దట్స్ గుడ్. సో దిస్ ఈజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లీనియర్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ దిస్ సిస్టమ్ బై యూజింగ్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్. రెడీ? నౌ లీనియర్ వన్ డైమెన్షన్. So only along one dimension oscillations are there. Okay, this is the mass m. Now let us say this is the x-axis. This is the mean position. From the mean position, how much it is displaced? X. Could you please tell me what is the potential energy? Half k x square. This is called elastic potential energy, which is always positive. This is my question. Which is always positive. Elastic potential energy never be negative, always positive, because x is whatever is x, negative or positive or does not matter. Yesterday నేను మీకు ఎప్పుడో చెప్పినట్టున్నాను వర్కింగ్లోనూ, k must be positive. అందుకని elastic potential energy always positive. Good. Okay. Right. Now how to do this? Now as usual, take the help of our friend Schrödinger's equation, that is a h psi equal to E psi. Let me write the Schrödinger's equation. Minus h cross square by 2m dou square by dou x square plus v psi equal to E psi. Now I have to substitute that v, half k x square. Then my Schrödinger's equation
dou square psi by dou x square 2m e minus half x square by h cross square psi equal to 0. This is story. We have to solve this, but we are not solving. Why? It takes 3 pages derivation. CSR కూడా రాదు, సివిల్స్ రాస్తుంటే కనుక అది ఒక 30 మార్క్స్ క్వశ్చన్. సివిల్స్ ఏం రాసే ఉద్దేశం లేదు కదా. వెరీ గుడ్, మంచిది. ఆరోగ్యానికి హానికరం. సివిల్స్ ఒక్కటే ఇప్పుడు ఇండియాలో డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామ్ నాకు తెలిసి ఫిజిక్స్లో, ఇంకా అన్ని ఎగ్జామ్స్ ఆఫ్లైన్ అయిపోయినాయి. రైట్, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ దట్ మచ్ ఈజీ టు సాల్వ్ because of variable coefficients. Once again, variable coefficients. So then what to do? There is an alternate method. Okay, let me tell you what is the solution first. After that we will go to the alternate method. We are not solving this because it's too difficult and too lengthy. 3-4 pages derivation itself it takes. So what is the another method called? I told you already, Dirac operator algebra. So don't worry, it takes only half page, that's it. Okay, so before going to start the algebra, let me give the solution. Once I solve this, what I will get? Wave function. Babu, ఇక్కడ నేను చెప్పే ప్రతి వర్డ్ ఒక క్వశ్చన్ మీది, మీ ఇష్టం. నేను ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ పెడుతున్నా, నేను సెంటెన్సెస్ చెప్పను, మీరు జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నేను ఇక్కడ స్టార్ పెడితే అక్కడ కూడా స్టార్ పెట్టండి, లేదంటే ఎగ్జామ్లో స్టార్ కనపడుతుంది, మీ ఇష్టం. సో వన్స్ యూ సాల్వ్ దిస్, ద సొల్యూషన్ మీన్స్ వేవ్ ఫంక్షన్. psi of x equal to sin of x equal to some constant అండి, some constant, normalization constant. After that Gaussian wave function. Gaussian wave function form e raised to minus half alpha square x square. I told you exponential minus x square is Gaussian. So which of the following system has the solution as Gaussian wave function? Harmonic oscillator. Which of the following system has the solution as Gaussian wave function? Gaussian wave function solution ఏ సిస్టంలో ఉంటుందంటే లీనియర్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్. అక్కడ ఆప్షన్లో 1D బాక్స్, హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్, హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఇలా ఇస్తాడు. ఆన్సర్ ఏంటి? గుడ్. వెయిట్ I will write down, just wait, listen. Into Hermite polynomial. ఇదండి, ఇదేమో నార్మలైజేషన్ కాన్స్టెంట్ వదిలేయండి. దిస్ ఈజ్ Gaussian wave function. So linear harmonic oscillator contains, and this is called Hermite polynomial. So it's a combination of Gaussian and linear harmonic oscillator wave function contains Hermite polynomial. Which polynomial? Hermite. What is the meaning of Hermite? అసలు జనరల్ మీనింగ్ ఏంటి హెర్మైట్ అంటే? ఇంగ్లీష్ మీనింగ్. మీరంతా ఇంగ్లీష్ మీడియం కదా. హెర్మైట్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఎలోన్ అని. అంటే ఇప్పుడు మనం తెలుగులో చెప్తుంటారు దేశదెమ్మరి అంటుంటారు, అన్నీ వదిలేసి తిరుగుతూ ఉంటారు చూసారా, వాళ్ళని హెర్మైట్ పర్సన్స్ అంటారు, హెర్మైట్ పీపుల్ అంటారు అని కాదు. ఇక్కడ ఈ హెర్మైట్ డిఫరెంట్. హెర్మైట్ పాలినామిల్ అంటే వాళ్ళ నేమ్స్ అలానే ఉంటాయి కదా. ఇంకో న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్లో ఒక వర్డ్ సైంటిస్ట్ నేమ్ వస్తుంది, డ్రైన్ వాటర్ అని వస్తుంది. సారీ, డ్రైన్ వాటర్ కాదు, రెయిన్ వాటర్ అనేది నేమ్. అంటే వాళ్ళు ఏదో నేచర్కి సంబంధించిన నేమ్స్ పెట్టుకుంటుంటారు అనుకుంటా, అంతేనా? కాదా? మనమేమో దేవుళ్ళ పేర్లు పెట్టుకుంటుంటాం, వాళ్ళేమో నేచర్ పేర్లు పెట్టుకుంటారు, అంతే తేడా. రెడీ?
So this is the psi of x which contains. మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఆగండి, స్టార్ మార్క్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆగి ఇది చూసుకుని వెళ్ళండి. అంతేగాని దీన్ని కూడా సెంటెన్స్ లా చెప్పన్నారు అనుకో, అది నావల్ అవుతుంది, క్లాస్ అవ్వదు. అది రైట్, ఫైన్. నెక్స్ట్ ఇవేంటనేది నేను చెప్తాను, టెన్షన్ పడదు. హెర్మైట్ ఎనర్జీ En ఈక్వల్ టు ఎన్ ప్లస్ హాఫ్ హెచ్ క్రాస్ ఒమేగా, ఇది ఎనర్జీ. సో వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దీస్ థింగ్స్. But we are not solving Schrodinger equation, we are solving Dirac algebra or operator algebra. Okay, first write down.
Over. Right. Ready. So that's it. And could you please tell me what is the wave function of linear harmonic oscillator which contains Gaussian, Hermite? Which of the following polynomial is in the solution of linear harmonic oscillator? Hn of alpha x. Right. But we are not doing this. We are using the operators method. Operators method. Listen. Now here we are introducing two operators. One is creation operator. Creation operator. Another is annihilation operator. Once again, creation and annihilation kaadu, annihilation. Wait. First one, more important. Creation operator. And the second one, annihilation operator. Annihilation operator. So these are the two operators we are introducing, creation and annihilation. What is creation? Creating a sensation. Water tagutunna. Ready? Creation. What it creates? ఇప్పుడు చెప్తాను వినండి. ఇప్పుడు మీరు ఇది క్లాస్ రూమ్ అని మర్చిపోండి. క్లాస్ రూమ్ అని మర్చిపోతే అట్లా క్లాస్ రూమే. ఇప్పుడు మీరందరూ ఒక యాటమ్స్ అనుకుందాం. మీరందరూ యాటమ్స్. వేర్ యు ఆర్ సిట్టింగ్ అట్ వన్ పాయింట్. దట్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ లాటిస్ పాయింట్. జనరల్గా ఏమంటారంటే ఇది ఒక లాటిస్. లాటిస్ కంటైన్స్ లాటిస్ పాయింట్స్ ప్లస్ బేసిస్. బేసిస్ అంటే యాటమ్. లాటిస్ పాయింట్ ఉంది, దాని దగ్గర ఒక యాటమ్ ఉంది. ఇవన్నీ మీరందరూ యాటమ్స్ అనుకుందాం. మీరు ఎలా ఉంటారంటే ఒకదానికొకటి ఇంటర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అంటే ఒక్క యాటమ్ డిస్టర్బ్ అయితే ద హోల్ యాటమ్స్ విల్ డిస్టర్బ్. ఇప్పుడు ఒకరు ఇలా అన్నారనుకోండి, ఏమవుతుంది? అలా 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 వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అంటే ఎ డిస్టర్బెన్స్ క్రియేటెడ్ ఎట్ వన్ లాటిస్ పాయింట్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద టోటల్ లాటిస్. ఇది ఓకేనా? So here the whole lattice is vibrating about a lattice point. Or the atoms at the lattice points are vibrating. That's why these vibrations are called lattice vibration. అసలు లీనియర్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ ఎందుకు చదువుతున్నాం క్వాంటమ్ మెకానిక్స్లో అంటే టు అండర్స్టాండ్ స్పెసిఫిక్ హీట్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. మీకు ఇది అర్థమైతేనే అసలు ఆ స్పెసిఫిక్ హీట్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఎందుకు వచ్చినాయి అనేది అర్థమవుతుంది. అంటే లాటిస్ వైబ్రేషన్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి అనేది అర్థమవుతుంది, లేదంటే లేదు. అంటే దాని అప్లికేషన్ ఇదన్నమాట. ఇది తీసుకెళ్ళి అక్కడ అప్లై చేస్తేనే మీకు ఆ స్పెసిఫిక్ హీట్స్ ఆరిజిన్ తెలుస్తుంది, లేదంటే రాదు. ఓకే, ఇప్పుడు వినండి. ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? ఒక్కోసారి ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది, ఒక్కోసారి ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తారు. సార్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ చేసుకుంది అనుకోండి, ఏ స్టేట్కి వెళ్ళాలి? హయ్యర్ స్టేట్కి వెళ్ళాలి, అవునా? అలాంటి ప్రాసెస్ని క్రియేషన్ ఆపరేషన్ అంటారు. క్రియేషన్ ఆపరేటర్ అంటే అదేదో మ్యాథమెటికల్గా ఊహించుకోవద్దు. క్రియేషన్ ఆపరేషన్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ అబ్జార్బింగ్ ఎ ఫోనాన్. ఫోటాన్ కాదు, ఫోనాన్. ఫోనాన్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే వినండి. ఇక్కడ కొన్ని ప్రాసెస్లు ఉంటాయి. ఎలక్ట్రాన్ ఎమిషన్. డ్యూరింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎమిషన్ వాట్ యూ విల్ గెట్? ఫోటాన్. The minimum amount of energy released during electron emission, photon. The minimum amount of energy involved in the lattice vibrations, phonon. Phonon. అది మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. దానికి H క్రాస్ ఒమేగానే, దీనికి H క్రాస్ ఒమేగా. ఫార్ములాస్ అన్నీ సేమ్ ఉంటాయి, ఒకే ఒక్క డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఫోటాను ఫోనాను ఒకే ఒక్క డిఫరెన్స్. అక్కడ T ఇక్కడ N. అన్ని ప్రాపర్టీస్ సిమిలర్ ఉంటాయి, ఒకే ఒక ప్రాపర్టీ తేడా ఉంటుంది. ఏంటది? ఫోటాన్కి ఫోనాన్కి. ఇప్పుడు అర్థమైన ఫోటాన్ ఏంటి? ఎనర్జీ, మినిమం ఎనర్జీ ఇన్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఎక్సైటేషన్. ఫోనాన్ మినిమం ఎనర్జీ ఇన్ ద లాటిస్ వైబ్రేషన్. ఒక డిఫరెన్స్ ఉంది. ఫోటాన్ ట్రావెల్స్ విత్ లైట్ స్పీడ్, ఫోనాన్ ట్రావెల్స్ విత్ సౌండ్ స్పీడ్. అది తేడా. ఫోనాన్ సౌండ్, ఫోటాన్ లైట్. గుర్తుంటుందా?
రైట్ ఇటు చూడండి. అసలు ఏంటి క్రియేషన్ ఆపరేటర్ మీన్స్ అబ్జార్బింగ్ ద ఫోనాన్. మా వినాలి, దిస్ ఈస్ ద గ్రౌండ్ స్టేట్. లెట్ us suppose ground state energy is half h cross omega. Now here is a particle. Now here it is absorbing a phonon. How much energy? H cross omega. I told you same properties. So this is a phonon absorption. Now it absorbs the phonon H cross omega, half H cross omega plus H cross omega. So where it goes? Higher state. This higher state energy మీరు యాక్టివ్గా ఉండట్లేదు. హెచ్ క్రాస్ ఒమేగా అబ్జార్బ్ చేసుకొని వేర్ ఇట్ గోస్ 3/2 హెచ్ క్రాస్ ఒమేగా అంటే హయ్యర్ స్టేట్కి వెళ్ళింది కదా. ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ ఈజ్ n, దిస్ విల్ బి, దిస్ ఆపరేషన్ ఈజ్ కాల్డ్. నౌ see, operates on n, what you are getting? n plus 1. This operator is represented by a dagger. అసలు యాక్చువల్గా ఫిజికల్లీ దిస్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ద ఆపరేషన్ కాల్డ్ క్రియేషన్ ఆపరేటర్. వాట్ ఈస్ దట్ క్రియేషన్ ఆపరేటర్? ఏ డాగర్. సో ఏ డాగర్ ఆపరేట్స్ ఆన్ n. సమ్ కాన్స్టెంట్ రావాలి కాబట్టి c. ఇది ఐగన్ వాల్యూ ఈక్వేషనా కాదా? అటు చూసి చెప్పండి, నన్ను చూడొద్దు, అటు చూడండి. ఇది ఐగన్ వాల్యూ ఈక్వేషనా కాదా? ఎందుకు? సేమ్ లేదు కదా. వాట్ ఈజ్ ఐగన్ వాల్యూ ఈక్వేషన్? ఏ సై ఈక్వల్ టు లాండా సై. సై రెండు సేమ్ ఉండాలి. ఇక్కడేముంది? ఈజ్ ఇట్ ఐగన్ వాల్యూ ఈక్వేషన్? ఓకే, గుడ్. ఇంకా స్టిల్ అర్థం కాకపోతే మరలా వినండి. ఎనైలేషన్ ఆపరేటర్ అంటే now system is in already excited state. The particle is in the excited state. Now it is coming down to the ground state. What is the ground state energy? If it wants to come from here to here, what it has to do? Release. Photon కాదు, ఫోనాన్ అనాలి. ఫోనాన్ ఇదంటే లాటిస్ వైబ్రేషన్స్ కాబట్టి అందుకే హార్మోనిక్ ఆసిలేషన్స్. దట్స్ వై వీఆర్ స్టడింగ్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్. అది ఓకే. సో ఇట్ రిలీజ్ ద ఫోనాన్. హియర్ అబ్జార్ప్షన్. ఓహో, నౌ వెయిట్ ఎ మినిట్. ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ ఈజ్ n, లోవర్ స్టేట్ ఈజ్ వాట్? ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ ఆపరేషన్ ఏంటో. n ఆపరేటెడ్, వాట్ యూ విల్ గెట్? And this operation is called, that operator is represented by annihilation. A operates on n. Creation n plus some constant. ఆ కాన్స్టెంట్ ఏందో మనకు తెలియదు ఇప్పుడు. అది ఇక్కడ c ప్లస్ అందాం, ఇక్కడ c. అది ఓకేనా? అసలు అర్థమైంది అసలు ఏంటి క్రియేషన్, ఎనైలేషన్? క్రియేషన్ మీన్స్ absorbing the phonon going to the higher state. Annihilation operation, releasing the phonon and coming to the lower state. ఆల్వేస్ ఈ రెండు ప్రాసెస్లు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎలా అయితే ఎలక్ట్రాన్ యాటంలో ఎగ్జైట్ డీఎగ్జైట్ అవుతుంటుందో అలాగే ఒక లాటిస్లో అబ్జార్ప్షను ఎమిషను జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? కమాన్.
అది ఎలక్ట్రాన్ ఎగ్జైటేషన్, ఇవి లాటిస్ వైబ్రేషన్స్. అదేం అది డిఫరెంట్. అక్కడ ఫోటాన్ వస్తుంది, ఇది ఫోనాన్ వస్తుంది. అట్లా ఏం లేదు, అలా ఏం పాజిటివ్ ఛార్జా, ఛార్జ్లెస్. పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎందుకు ఉంటుంది? ఫోటాన్కి ఛార్జ్ ఏమి ఉండదు, సేమ్ ఉంటుంది, జీరో. అన్ని ప్రాపర్టీస్ సేమ్ అండి, ఒకే ఒక్క ప్రాపర్టీ డిఫరెంట్. ఫార్ములాస్ కూడా సేమే, మూమెంటము, ఎనర్జీ, ఎవ్రీథింగ్ సేమే. ఎనర్జీ హెచ్ క్రాస్ ఒమేగా. Creation operation means it is absorbing the energy and going to the higher state. And annihilation operation, it is coming to the lower state by releasing the phonon. That's it. By seeing the diagram you must understand that. That's why this operation become A dagger operates on a state, the state is raised, and A operates on N, the state is lowered. Sometimes they call it as a raising operator, lowering operator, but the correct word is creation and annihilation. మీరు ఒక రఫ్ పేపర్ దగ్గర పెట్టుకోండి. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్లు, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ డాగర్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ ఆపరేటర్. యూ మస్ట్ రిమెంబర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఒక రఫ్ పేపర్ దగ్గర పెట్టుకోండి, నోట్బుక్లో వచ్చే ప్రతి ఫార్ములా ఒక 5 times రాయండి దయచేసి. నేను చెప్పింది చేయండి. ఎస్టర్డే కూడా నేను చెప్పాను, కొంతమంది చేయట్లేదు. నేను చెప్పింది చేయండి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అంతే. మీరు ట్రైనింగ్కి వచ్చినప్పుడు ట్రైనర్ చెప్పిందే చేయాలి. ఎందుకనేది ఎగ్జామ్కి వెళ్ళిన తర్వాత అర్థమవుతుంది. అయ్యా ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఒక రఫ్ పేపర్ దగ్గర పెట్టుకోండి అయ్యా. ఆన్లైన్లో వాళ్ళకి నేను హైయెస్ట్ ఎవరికో 230 దాకా వచ్చినట్టుండే. మీకు ఎంత వచ్చినాయా? ఎవరు వచ్చినాయా మీకు? ఆన్లైన్లో ఎవరికో 230 వచ్చినట్టుండే. ఎవరో అమ్మాయి. రెడీ సార్, చాలా ఫార్ములాస్ వస్తాయండి. ప్రతిదీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. జాగ్రత్తగా వినండి. So here first we are introducing the two operators called creation operator and annihilation operator or annihilation operator. Now creation operator, this is the A dagger equal to, ready, 1/√2h cross m omega. Sir formula గుర్తుపెట్టుకోవాలండి, ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. Which of the following is the creation operator? ఇదే క్వశ్చన్. 1/√, repeat, okay. Next again take this entire thing and write here m omega, అంటే ఇంతవరకు m omega. Once again 1/√, x cap, here ప్లస్ అనుకోండి,
ప్లస్ కాబట్టి మైనస్ అయోటా పిఎక్స్ 1/√2h క్రాస్ m ఒమేగా x క్యాప్ మైనస్ IPS. వీళ్ళు ఇలానే ఎందుకు రాయమంటున్నానంటే ఇక్కడ m ఒమేగా రాయగానే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ m ఒమేగా ఇక్కడ రిపీట్ అవుతుంది, గుర్తుంటుంది. x క్యాప్ మైనస్ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్, తర్వాత అయోటా పిఎక్స్. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ఎనైలేషన్ ఆపరేటర్ ఏ, సేమ్ అండి. ప్లస్సా మైనసా? ఇక్కడ ప్లస్ లేదు కాబట్టి హియర్ హియర్ ప్లస్ ఈజ్ దేర్, దట్స్ వై మైనస్. హియర్ ప్లస్ ఈజ్ నాట్ దేర్, దట్స్ వై ప్లస్. రైట్, అదండి. సో ఏ డాగర్ కంటైన్స్ ఏ డాగర్ ప్లస్ ఏ మైనస్. వినండి. ఓకే, కూల్. నవ్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ ఏ డాగర్ అండి. ఇది క్వశ్చన్, ఇది కూడా క్వశ్చనే. ఏ డాగర్ తీసుకున్నానండి, మరలా డాగర్ అప్లై చేస్తున్నా, ఏమవుతుందో చూద్దాం. 1/√2h క్రాస్ m ఒమేగా, ఇప్పటికే అర్థమై ఉండాలి. డాగర్ హోల్ డాగర్ ఏ అవ్వాలి, చూద్దాం. m ఒమేగా x క్యాప్ మైనస్ ఏమవుతుందండి, ప్లస్ అయోటా పిఎక్స్. అరే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? దాట్స్ ఇట్. 1 సెకండ్. This is nothing but A. Again I am taking A operator andi, this one, and I am applying a dagger andi. Operator తీసుకోండి ఒకసారి. 1/√2h క్రాస్ m ఒమేగా. ఇది తీసుకొని డాగర్ అప్లై చేయండి. Shall I write one more step here? ఏమో మీరు కొంచెం జాగ్రత్త చదువుకుంటే సిఎస్ఐఆర్ నెట్ అయినా అయిపోతుందండి. మీరు జాగ్రత్త చదువుకుంటే ఆ నోట్స్ అంతవరకు సరిపోతుంది. ఏ డాగర్ హోల్ డాగర్ ఏమైంది, ఏ. నెక్స్ట్ m ఒమేగా x క్యాప్ ప్లస్ IPX హోల్ డాగర్. If a minus is there, so finally what you are saying is this is nothing but a dagger. Now చూడండి, 2 ప్రాపర్టీస్ వచ్చినాయి. మాస్టారు ఏ అనే ఆపరేటర్ తీసుకున్నానండి, జాగ్రత్త వినాలి. ఏ అనే ఆపరేటర్ తీసుకున్నాను, ఇది హెర్మిషియనా కాదా చెక్ చేస్తున్నా. హెర్మిషియనా కాదా చెక్ చేయమని ఎక్కడన్నా క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసుకొని జస్ట్ అప్లై హోల్ డాగర్. ఇది ఒక ఆపరేటర్ అండి, నేను హోల్ డాగర్ అప్లై చేస్తున్నానండి. వింటున్నారా అండి? సేమ్ వస్తే హెర్మిషన్, మైనస్ సేమ్ వస్తే, ఏదో డిఫరెంట్ వస్తే నాట్ హెర్మిషన్. హెర్మిషన్ కాంజుగేట్స్ నేను చెప్పాను. నాట్ హెర్మిషన్ అంటే ఏంటి, హెర్మిషన్ కాంజుగేట్. ఇప్పుడు మీరు ఏ అనే ఆపరేటర్ తీసుకున్నారు, దాన్ని డాగర్ అప్లై చేశారు, బి వచ్చింది. అప్పుడు ఏ అండ్ బి ఆర్ కాల్డ్ హెర్మిషన్ కాంజుగేట్స్. కాంజుగేట్స్ అంటే ఎవరో తెలుసా? ఒక లెస్ అంటే ఇంకో నో అంటారు. ఎవరు? వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అంట. సార్ చూడండి, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్. రెడీ. కాంజుగేట్స్ బోత్ వీ కెనాట్ మెజర్ దెమ్ సైమల్టేనియస్లీ. వాళ్ళ అన్సర్టినిటీ 0 అయితే వీళ్ళ అన్సర్టినిటీ ఇన్ఫినిటీ ఉంటుంది. ఇది చూడండి, ఏ అనే ఒక ఆపరేటర్ ఉంది, డాగర్ అప్లై చేశాను, సేమ్ వస్తుందా రావట్లేదా చెక్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు నాకు హెర్మిషన్ అవ్వాలంటే ఏం రావాలి, ఏ. యాంటీ హెర్మిషన్ అవ్వాలంటే అది కాక వేరే ఎనీథింగ్ యూ గాట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంజుగేట్. ఏ హోల్ డాగర్, ఏ హోల్ డాగర్, యూ గాట్ ద సేమ్. ఇక్కడ బ్రాకెట్ ఉంది, అక్కడ బ్రాకెట్ లేదు, మర్చిపోయానా?
రైట్ చూడండి మాస్టర్ వినాలి, కేర్ఫుల్గా వినాలి, ఇదే బిట్టు, ఇదే క్వశ్చన్, మళ్ళీ వినండి. ఏదేమైనా ఒక ఆపరేటర్ డాగర్ అప్లై చేసినప్పుడు సేమ్ వస్తే హెర్మిషన్, మైనస్ సేమ్ వస్తే యాంటీ హెర్మిషన్, అది కాకుండా వేరే ఎనీథింగ్ యు గాట్ హెర్మిషన్ కాంజుగేట్స్. హెర్మిషన్ కాంజుగేట్స్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, హెర్మిషన్ కాంజుగేట్స్. గుడ్. ఇప్పుడు నేను మీకు ఏ ఆపరేటర్, యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఏ ఆపరేటర్ అండ్ అప్లై డాగర్, వాట్ యూ గెట్? ఏ డాగర్. ఈజ్ ఇట్ డిఫరెంట్ ఆర్ సేమ్? డిఫరెంట్. ఏ డాగర్ రెండు సేమ్ కాదు. ఏ డాగర్ రెండు సేమ్ కాదు. ఏ డాగర్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఏ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ ఇంకోసారి వినండి. ఇఫ్ ఐ అప్లై డాగర్ టు ఏ, వాట్ ఐఎమ్ గెటింగ్? ఈజ్ ఇట్ డిఫరెంట్ ఆర్ సేమ్? దట్స్ వై నాట్ హెర్మిషన్. హెర్మిషన్ అమ్మా, మళ్ళీ ఇంకొకసారి సెకండ్ వన్. నేను ఏ డాగర్ తీసుకున్నానండి, మరలా డాగర్ ఇది సంథింగ్ అండి, సంథింగ్ డాగర్. ఆన్సర్ ఏంటండి? ఏ డాగర్ హోల్ డాగర్. యూ హ్యావ్ టేకెన్ సంథింగ్ అండ్ అప్లై డాగర్, యూ గాట్ ద సేమ్, యూ గాట్ మైనస్ సేమ్, డిఫరెంట్. దట్స్ వై. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ యువర్ క్వశ్చన్. ఏ డాగర్ అండ్ ఏ ఆర్ not Hermitian, not Hermitian, very important andi, not Hermitian, but they are Hermitian conjugates. Hermitian conjugates to each other. క్వశ్చన్ ఇలా ఉంటుంది, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఏ డాగర్ అనేవి హెర్మిషన్ ఆపరేటర్స్ కాదు, యాంటీ హెర్మిషన్ ఆపరేటర్స్ కూడా కాదు. ఏంటవి? హెర్మిషన్ కాంజుగేట్స్. ఒకదానికి డాగర్ అప్లై చేస్తే ఇంకోటి వస్తుంది, దీనికి డాగర్ అప్లై చేస్తే ఇది వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ హెర్మిషన్ కాంజుగేట్స్. పాయింట్ ఈజ్ క్లియర్? రైట్. నౌ టెల్ మీ ఏ డాగర్. ఏ డాగర్ ఫార్ములా. A dagger start. కర్ణ కఠోరంగా ఉందంటారు చూసారా, అలా ఉంది. 1/√ 2h cross m omega x cap minus ipx cap. A 1/√ 2h cross m omega x cap plus. సార్ ప్లస్ ఉంటే మైనస్, అక్కడ ఏమి లేకపోతే ప్లస్. ఒక్కడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్లస్ ఉంటే మైనస్, ఇంకా రిమైనింగ్ అదర్వైజ్ ఆపోజిట్ అవుతుంది కదా. గుడ్. సో దట్స్ ఇట్. వెయిట్ డోంట్ రైట్. అమ్మా వినండి. ఏ అండ్ ఏ డాగర్ హెర్మిషనా యాంటీ హెర్మిషనా? హెర్మిషను కాదు, యాంటీ హెర్మిషన్ కాదు. ఏంటవి? హెర్మిషన్ కాంజుగేట్. ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి, ఎవరైనా మిస్ అయ్యి ఉంటే. ఇప్పుడు ఏ డాగర్ అప్లై చేస్తే ఏ రావాలండి, లేదా ఏ డాగర్ అప్లై చేస్తే మైనస్ ఏ రావాలండి. ఏ డాగర్ అప్లై చేస్తే బి వచ్చిందనుకోండి, ఇది హెర్మిషన్ అంటామండి, ఇది యాంటీ హెర్మిషన్. ఇదేంటి? హెర్మిషన్ కాంజుగేట్స్. అది రైట్. ఓకే, ఇటు వినండి, ఇంకా జాగ్రత్తగా వినండి సార్. చెప్పమ్మా. రెండు హెర్మిషన్ కాంజుగేట్స్ అన్నారు. వీ కెనాట్ సపరేట్ బోత్, అందుకే చెప్పాను ఎగ్జాంపుల్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అని. బోత్ టుగెదర్ కాల్డ్ కాంజుగేట్స్. దీని హెర్మిషన్ కాంజుగేట్ ఇది, దీని హెర్మిషన్ కాంజుగేట్ ఇది. బోత్ ఆర్ కాల్డ్ హెర్మిషన్ కాంజుగేట్స్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్. ఎక్కడ చెప్పాను? ఈచ్ అదర్. రెడీ. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో కూడా ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ లెటర్స్ ఉంటారు. ఏంటవి? క్యూయూ.
క్యూని వదిలి యూ ఉండలేదు. అర్థం కాల. క్యూ అంటే క్వీను, యూ అంటే యూఏ. ఇటు చూడు, అర్థం కాల. రెడీయా? అది అర్థం కాదు, ఫిజిక్స్ అర్థం కాకపోతే ఎట్లా? ఏదో ఒకటి అర్థం కావాలి. రైట్, నవ్ లిజన్. సార్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, కేర్ఫుల్. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్. ఇక్కడేమో హెర్మిషన్ కాంజుగేట్స్ మీద క్వశ్చన్ అడుగుతారు, జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫైన్, గుడ్, రెడీ. అమ్మా వినండి ప్లీజ్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ప్రతిదీ, ఎవ్రీథింగ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ మస్ట్ రిమెంబర్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, 5 times 10 times రాయండి ఈచ్ ఫార్ములా. నా ఏ ఇంటూ ఏ డాగర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మల్టిప్లై చేస్తున్నాను, రెండింటిని జస్ట్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. ముందు ఇది రాసుకుంటారా, వింటారా? కానీ ఫాస్ట్గా అట్లయితే. ఒకవేళ రాసేసిన వాళ్ళు టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా రెండింటిని మల్టిప్లై చేయండి. ఫస్ట్ ఇది రాసుకోండి. కమాన్ కమాన్, మనం కొంచెం స్పీడప్ అవ్వాలి. ఏ డాగర్ వచ్చేసరికి ఎం ఒమేగా ఎక్స్ క్యాప్ మైనస్ ఐపీఎక్స్ అవుతుంది. ఇది కాన్స్టెంట్ హోల్ స్క్వేర్ అయింది, రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తున్నాం అంతే. కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు టైం వేస్ట్ చేయొద్దు, ఆ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయండి. మీరు ఏం చేయొద్దు, అది ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి చేయకూడదు. ఎందుకు? ఆపరేటర్స్. నార్మల్ మల్టిప్లికేషన్, ఫస్ట్ ఇంటూ ఫస్ట్, ఫస్ట్ ఇంటూ సెకండ్, సెకండ్ ఇంటూ ఫస్ట్, సెకండ్ ఇంటూ సెకండ్, నార్మల్ మల్టిప్లికేషన్. A and A dagger are not Hermitian. They are Hermitian conjugates to each other.
because if you apply dagger, if you get same, that is called Hermitian. If you get minus of same, that is anti-Hermitian. If you get a different one, that is called conjugate. Different, conjugate, same, Hermitian, minus same, anti-Hermitian. Ready? Just multiply. Don't waste the time. Multiply. Ordinary multiplication amma. A plus B into C plus D. Em chestaru? A ni C తో మల్టిప్లై చేస్తారు, A ని D తో, తర్వాత BC BD. Come on, do it. 1/2h f omega m square omega square x square plus p square x square minus plus cancel అయిపోతున్నాయి సార్. h cap by h cross omega plus 1/2. ఎక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి? క్యాన్సిల్ అసలు ఏం అవ్వవే. p square x by 2m m దాన్ని h cap రావాలి. మల్టిప్లై చేయాలి. ఎవరో చేస్తారులే చూద్దామనుకుంటే ర్యాంక్ కూడా ఎవరో తీసుకెళ్ళిపోతారు. ఏ డాగర్ ఈక్వల్ టు 1/2h cross m omega. Multiplication, nothing is there. M square omega square x square minus iota m omega x px multiplication plus iota m omega pxx. Next, this is a plus px square. One over 2h cross m omega. మీరు కాపీ చేసినంత కాలం గుర్తుండదండి, మీకేమి గుర్తుండదు, ఓన్గా చేయండి. ప్లస్ పిఎక్స్ స్క్వేర్ ఇక్కడ రాసుకున్నాను. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ థింక్ ఐ కెన్ టేక్ అవుట్ కామన్ మైనస్ ఐఎం ఒమేగా. వాట్ ఐ విల్ గెట్? ఎక్స్ పిఎక్స్ మైనస్ పిఎక్స్ఎక్స్. ఎక్స్ పిఎక్స్ పిఎక్స్ఎక్స్ ఎంతండి? చల్లరే డైరెక్ట్లీ x comma px commutator. Answer IH cross. Come on, do it own. Multiplication. ఆల్జీబ్రా చూడకూడదండి, ఆల్జీబ్రా చూస్తుంటే అది యూజ్ ఉండదు. ఓకే, మైనస్ అయోటా m ఒమేగా ఇంటూ అయోటా h cross. ఇంతవరకు సెపరేట్ చేయండి. ఈ టూ టర్మ్స్ని సెపరేట్ చేయండి. అంటే పిఎక్స్ స్క్వేర్, సరే విడిపోయినండి, ఇంకా ఆపండి. అయిపోయిందా? స్టాప్. ఓకే ఫైన్. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అంటే 1/h cross omega, ఇది 1/h cross omega అవుట్ సైడ్ ఉందండి, రిమైనింగ్ అంతా ఇన్సైడ్ తీసుకెళ్తున్నాను. చూడండి రిమైనింగ్ ఏంటి? 2m. కమాన్ సే పిఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2m m స్క్వేర్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2m. డైరెక్ట్గా చెప్పొచ్చు, ఫార్ములా గుర్తుండదండి, వినండి ఒక్కసారి చేయండి. మైనస్ క్లోజ్ చేయండి, మైనస్ మా ఐ ఇంటూ ఐ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ హౌ మచ్ హెచ్ క్రాస్ ఎం ఒమేగా బై 2h క్రాస్ ఎం ఒమేగా. ఇది ఓకేనా? దీస్ టూ గెట్స్ క్యాన్సిల్. ఇప్పుడు చూడండి, ఎం స్క్వేర్ అండ్ ఎం గెట్స్ 1/h cross omega px square by 2m plus half. What is k? m omega square k plus. ఇప్పుడు వినండి, ఇక సార్ డెరివేషన్ అర్థం కాకపోతే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రెట్టా మారో అంతే, ఇంకా వేరే ఏమీ లేదు, వేరే ఆప్షనే లేదు. ఏ ఇంటూ ఏ డాగర్. మాస్టర్ ఇది ఎక్కడన్నా చూసారా? హెచ్ క్యాప్. నౌ సే ఏ ఇంటూ ఏ డాగర్ ఈక్వల్ టు ప్లస్, నేను చెప్పే ఇంటెన్సిటీలో హాఫ్ కూడా చూడట్లేదు మీరు. ఏ ఇంటూ ఏ డాగర్ ఈక్వల్ టు
హెచ్ క్యాప్ బై హెచ్ క్రాస్ ఒమేగా. మీరు రివర్స్ మల్టిప్లై చేశారనుకోండి, రివర్స్ అంటే ఏ డాగర్ ఫస్ట్ ఏ. వినండి, ఇక్కడ లాస్ట్లో ఏముంది? ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటి? అది ఒకటి గుర్తుంటే రెండోది ఫ్రీ. మైనస్. మరలా చెప్తున్నానండి, ఇవన్నీ గుర్తుండాలి. ఆల్ ఆర్ ఫార్ములా, ఆల్ ఆర్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. ఏ ఇంటూ ఏ డాగర్, ఏ ఇంటూ ఏ డాగర్ హెచ్ క్యాప్ బై హెచ్ క్రాస్ ఒమేగా ప్లస్ హాఫ్. ఏ ఇంటూ ఏ డాగర్ హెచ్ క్యాప్ బై హెచ్ క్రాస్ ఒమేగా మైనస్ హాఫ్. ఏ డాగర్ ఇంటూ ఏ డాగర్ ఇంటూ ఏ హెచ్ క్యాప్ బై హెచ్ క్రాస్ ఒమేగా మైనస్. ప్లస్ దేనికి వస్తుందండి? ప్లస్ హాఫ్ దేనికి వస్తుంది? మైనస్ హాఫ్ మైనస్ ప్లస్ ఏ డాగర్, ఏ డాగర్ ఏ డాగర్ మైనస్ దేనికి వస్తుంది? వస్తుంది అంటే ఒకటి చాలండి, రెండోది అంత అవసరం లేదు. అంటే మీకు ఇది కూడా అవసరం లేదు, కానీ మరి డైరెక్ట్గా రాస్తే ఏదో ఫార్ములాస్ ఫ్లాష్ కార్డ్స్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది నోట్బుక్. అందుకని కొంచెం ఆల్జీబ్రానే కదా. మల్టిప్లికేషన్ మీకు దేంట్లో తెలియదంటే ఏం లేదు. హెచ్ క్రాస్ ఎవ్రీథింగ్ యు నో. Right. So now you got a dagger formula. Write the rough paper. రఫ్ పేపర్ దగ్గర పెట్టుకోమంటే అక్కడ పెట్టుకోమని కాదు, రాయండి. ఏ డాగర్ ఫార్ములా రాయండి, రాయండి. ఏ ఇంటూ ఏ డాగర్ రాయండి, ఏ డాగర్ ఇంటూ ఏ. మర్చిపోతారు మీరు. మర్చిపోవద్దు, లాస్ట్లో ప్లస్, మిడిల్లో ప్లస్, ఇక రిమైనింగ్ మైనస్. మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. లాస్ట్ ప్లస్ ప్లస్. ఏ ఇంటూ ఏ డాగర్, ఏ ఇంటూ ఏ డాగర్, డాగర్ అనేసారు కాబట్టి ప్లస్ రావాలి.
హెచ్ క్యాప్ బై హెచ్ క్రాస్ ఒమేగా ప్లస్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ ఏ డాగర్ ఇంటూ ఏ, అయ్యో డాగర్ చెప్పలేదు ఫస్ట్ లాస్ట్లో కాబట్టి మైనస్ రావాలి. వీటిని ఏమంటారు? నిమోనిక్స్ అంటారు. ఏమంటారు? నిమోనిక్స్. నిమోనిక్స్ అంటే మెమరీ టెక్నిక్స్. మీరు ఇప్పుడు జిఎస్ చదువుతూ ఉంటారు, ఏదో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాళ్ళు ఏం చెప్తారు టెక్నిక్లు, దానికి ఏదో ఒక స్టోరీ చెప్తారు, ప్రతి దానికి ఒక స్టోరీ చెప్తుంటారు కదా, ఎందుకంటే స్టోరీలు గుర్తుంటాయి కాబట్టి మనకి. రెడీ, స్టాప్. Okay, so once again I am going back to creation operator. Let us see what it will create the sensation. Creation operator. Could you please tell me what is the creation operator? A dagger. ఎవరు ప్లస్ అని చాలా స్ట్రాంగ్ కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నారు. ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీరు గుర్తుండదు, ప్రాక్టీస్ చేయండి, తర్వాత ఎగ్జామ్ రాసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత బాధపడాల్సిందే, అంతకుమించి మనం ఇంకేం చేయలేం. అది రైట్. వినండి, ఇంతకుముందు ఏ డాగర్ ఒక స్టేట్ మీద ఆపరేట్ అయితే ఇట్ అబ్జార్బ్స్ ద ఎనర్జీ గోయింగ్ టు ద హయ్యర్ స్టేట్. సేస్ ఆర్ నో? సమ్ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ n+1. వినండి మాస్టర్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు నేను దీనికి కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ రాస్తున్నా. ఏం రాస్తున్నాను? కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్. ఇక్కడ రాస్తాను కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్. కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ అంటే మాస్టారు కెట్ విల్ బికమ్ బ్రా, బ్రా విల్ బికమ్ కెట్. నౌ ఏ డాగర్ కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్, యు నో? ఏ. ఇస్ ఇట్ ఓకే? రైట్. కెట్ బికమ్ బ్రా, ఏ డాగర్ బికమ్ C become, ket become. ఏమన్నా డౌట్ ఉందా దీంట్లో? ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తున్నా. మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ బ్రా వస్తుంది. బ్రా n ఏ డాగర్ n ఈక్వల్ టు C ఇంటూ C స్టార్ మాడ్ C స్క్వేర్. బ్రా n+1 కెట్ n+1. మల్టిప్లై చేశానండి, అంతే, ఏం లేదండి, మల్టిప్లై చేశాను. మల్టిప్లై psi 1, psi 1 psi 2 different, same, ready. So ఇప్పుడు mod C square equal to psi something psi, psi something psi. A into A dagger. ఆల్రెడీ A into A dagger వచ్చింది ఎక్కడ చూడండి. అటు చూడకుండా చెప్పండి, ఏ ఇంటూ ఏ డాగర్. ఎక్స్పెక్టేషన్. రెడీగా? ఇప్పుడు హెచ్ క్రాస్ ఒమేగా అవుట్ సైడ్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఇదేంటండి? ఎక్స్పెక్టేషన్ హెచ్ ప్లస్ హాఫ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. జాగ్రత్తగా వినండి, మీకు తెలుసా ఆల్రెడీ యు నో what is a h cap expectation. H cap expectation is nothing but what? Energy. Energy కి ఒకసారి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఓకేనా అండి? ఇప్పుడు ఈ హెచ్ క్రాస్ ఒమేగా గెట్స్, అప్పుడు ఇక్కడ ఏం మిగిలిందండి మీకు? n+1. ఇప్పుడు చెప్పండి, C ఈక్వల్ టు వాట్? ఇప్పుడు ఫైనల్గా తీసుకెళ్ళి అక్కడ రాయండి, మీకు ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఏ డాగర్ ఆపరేట్స్ ఆన్ n అండర్ రూట్ n+1. ఫస్ట్లో చెప్పేటప్పుడు నేను ఒక కాన్స్టెంట్ అని చెప్పాను. ఆ కాన్స్టెంట్ ఏంటి? అండర్ రూట్ n+1. వినండి ఎగ్జాంపుల్. ఏ డాగర్ ఆపరేట్స్ ఆన్ 0. ఏ డాగర్ ఆపరేట్స్ ఆన్ 0 అంటే n ఈక్వల్ టు 0. రూట్ కెట్. మళ్ళీ ఇంకోటి చెప్పండి. ఏ డాగర్ ఆపరేట్స్ ఆన్ 1. మళ్ళీ ఇంకోటి చెప్పండి. ఏ డాగర్ ఆపరేట్స్ ఆన్ 5.
root 6 ket 6. A dagger operates on anything root anything plus 1 into anything plus 1. అంటే ఒకటి యాడ్ అవుతుంది, కాన్స్టెంట్కి ఒకటి యాడ్ అవుతుంది, స్టేట్కి యాడ్ అవుతుంది. ఈజ్ ఎ క్లియర్? ఎనీ డౌట్? నో. ఓకే, దట్స్ ఇట్. అండ్ ఇట్లా ఆపరేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు అనుకోండి, లాస్ట్ స్టేట్ ఏంటి? ఇన్ఫినిటీ. ఇన్ఫైనైట్ నంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్. ఇంకో క్వశ్చన్ వస్తుంది, నంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఇన్ ద హైడ్రోజన్ ఆటమ్. ఇన్ఫైనైట్. అక్కడ లైమన్ బామర్ పాషన్ బ్రాకెట్ అనుకొని లైమన్ బామరు ప్రాషన్ బ్రాకెట్ ఫండ్ అనుకొని 5 అని రాశారు. ఇన్ఫైనైట్ ఉంటాయి. మనం చదివింది ఓన్లీ 5 ఇన్ఫైనైట్ స్టేట్స్ ఉంటాయి. అది ఓకే, ఇస్ క్లియర్? ఇప్పుడు మీరేం చేయాలి? కాపీ చేయాలి కాదు, ఇది రాసుకోండి. ఎనైలేషన్ పెట్టండి హెడ్డింగ్, ఆపరేటర్ రాయండి. ఎనైలేషన్ ఈక్వేషన్ an ఈక్వల్ టు cn మైనస్ 1. అగైన్ ఆ రెండింటిని అదేదో వస్తుంది, ఒకటి వస్తుంది, చెక్ చేయండి. కమాన్, డూ ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ ఎనైలేషన్ ఆపరేటర్. Come on, do it. You can do it. Those who have not paid the fee, I think today onwards your accounts won't work. And if you want to pay after few days, pay some small amount, okay, 3,000, 4,000, and keep it on hold. Without paying anything, we won't keep the accounts. Please remember this. One more time I am saying, you must pay the fee. If you are having any problem, small amount please pay, and we will keep the account for 5 days. మీకు నిన్న ఇచ్చిన సండే ఎగ్జామ్ పేపర్ ఉంది కదా, ఆ పేపర్ ప్రింట్ కాస్టే 10 రూపాయలు. మాకు ఏది ఊరికే రాదు, ఈజీ ఫ్రీగా రాదు, దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. అది అసలు ఆన్లైన్ వీ విల్ గెట్ ఓన్లీ 18,000 రూపీస్. వాళ్ళు పే చేసే 27,700లో 2,700 మోడీ తీసుకెళ్తున్నాడు. ఆయన అడగండి పట్టుకొని వెళ్ళి. అది దాని తర్వాత ఇక రిమైనింగ్ 7,000 సర్వర్ వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు. అది మీరు ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ కొంతమంది ఏదో వెరైటీగా మాట్లాడుతున్నారు. నాకు కూడా వచ్చు, మీరు ఎలా మాట్లాడితే నేను అలా మాట్లాడతా. మేము ఎన్ని డక్క ముక్క తినొచ్చిన వాళ్ళమే. సాఫ్ట్ అనుకుంటున్నారేమో, కాదు.
ఎందుకు ఉండాలి? మేము చెప్తున్నాం సబ్జెక్ట్, మేము తీసుకుంటున్నాం అంతే డబ్బు. మేము ఏం చెప్పామో వీడియోలో అదే చేస్తాం అంతే, అంతకుమించి వేరే ఎక్స్ట్రా ఏం చెయ్యం. డెమో క్లాసుల తర్వాత వాట్ ఎవర్ ఐ సెడ్ విల్ డూ దట్ సేమ్ థింగ్. ఏది పడితే అది మాట్లాడొద్దు దయచేసి. n-1 √n-1 కాదు, √n ket n-1. దట్ ఈస్ కరెక్ట్. గుడ్. √n ket n-1 రావాలి. ఇది వస్తే యువర్, దట్స్ గుడ్, కరెక్ట్. ఏమంటే మీ కోచింగ్ ఎన్ని రోజులు? 4 months. అంటే ఎన్ని నెలలు? 120 days అంతేగా? 120 days. సండే కూడా వర్కింగే కదా? ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు కదా? రైట్. 120 days. మీరు ఎంత ఇస్తున్నారు? 25,000. 25,000 by 120 చేయండి ఒకసారి. ఇది ఎవరు చేయరా? 200. ఎంత? 200. మూవీ టికెట్ ఎంత అండి? మరి ఇవ్వట్లేదుగా మీరు. నాకు తెలిసి మన దగ్గర ఫీజు తక్కువే, వేరే చోట ఎంతో నాకు తెలియదు, ఐడియా లేదు. ఇంకా తక్కువ. ఎంత? నువ్వు వాళ్ళు విన్నర్స్ గురించి చదువుతున్నావా? నువ్వు విన్నర్స్లో కోచింగ్ తీసుకున్నాడు, నువ్వు గొప్పడు పోయి ఉండాలి. ఆ డెమో అయిన తర్వాత కూడా నువ్వు కోచింగ్ తీసుకున్నాడు, ఇంకా నువ్వు సూపర్ అయి ఉండాలి. ఎలా జాయిన్ అవుతారండి నాకు అర్థం కాదు. డెమో విన్నారు, ఓకే, అది చెప్పింది విన్నారు, జాయిన్ అయిపోతారు. ఎందుకు? రికార్డింగ్ క్లాసులు ఇస్తారు. నెత్తి మీద కొట్టుకుంటావు. ఎందుకు రికార్డింగ్ క్లాసులు అయ్యి? మీరు 10,000 తీసుకుంటే 10,000 లానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక గ్రాఫిక్ సినిమా ఉందండి, లో బడ్జెట్లో గ్రాఫిక్ సినిమా చూస్తారు, ఎట్లా చూస్తారు? రాజమౌళి సినిమా ఉంటుంది, ఎట్లుంటుంది? తేడా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అయ్యా. ఏదో స్పార్క్కి వెళ్ళారంటే ఏదో అర్థం ఉంది, ఏదో అని చెప్తాడు కొంచెం. ఏందో రికార్డింగ్ క్లాసులు ఇస్తున్నారు, వెళ్తాం. వెళ్ళండిలే మీ ఇష్టం. కానీ ఆయన ఎవరో ఆ డెమోలో ఎవరో చెప్తే నాకు పంపిస్తే లింక్ నేను చూస్తున్నా. ఎవరో అడుగుతారు, సార్ 10,000 చేయండి సార్ ఫీజు అంటే, ఈయన చూద్దాం, కన్సిడర్ చేద్దాం. 10,000 కూడా కోచింగ్ చెప్పేస్తావు స్వామి అంటే నువ్వు అంతే ఏమీ స్పెండ్ చేయలేదనుకో, 10,000 కింద 5,000 కూడా చెప్పొచ్చు. రెడీ అమ్మా, మీకు వచ్చిందా సెకండ్ వన్ ఆన్సర్? ఏదో నన్ను మాటల్లో వింటున్నారు మీరు. కమాన్, సెకండ్ వన్, annihilation operator. Annihilation operator. This is the A cap. A cap equal to 1/√2h cross m omega x cap plus IPX. A operates on n. I think state is lowered and here you must get √n. ఇది రావాలి. మరి ఎందుకు చేయట్లేదో నాకు తెలియదు. ఇక్కడ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్. జస్ట్ మీరు కాంప్లెక్స్ కాన్జుగేట్ చేసి మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది నాకు తెలిసి h⁻h⁻ω -12. మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వస్తుంది, -12 వస్తుంది, హాఫ్ క్యాన్సిల్ అయ్యి √n వస్తుంది. క్లియర్? రైట్, దట్స్ ఇట్. సో ఒక్కసారి ఇప్పుడు వరకు జరిగినవన్నీ ఒక దగ్గర రాయండి. ఏ డాగర్ నోట్బుక్లో A
A dagger into A into A dagger. Next, A dagger operates on N, A operates on N. నాకు డౌటు మీకెందుకు పేపర్లు పంపించనంటే వీళ్ళంతా సర్క్యులేట్ చేస్తూ ఉంటారు, ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా. నేను మళ్ళా చెప్తున్నానండి, మీరు ఎవరికైతే మెటీరియల్ ఇస్తున్నారో మీరు లాస్ అవుతారు. మీరు పేపర్ పంపించినా లాస్ అవుతారు ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మీకు ఎక్కువ మార్క్స్ కావాలి, రిజర్వేషన్ కేటగిరీలో మార్క్స్ ఉన్నాయమ్మా? మార్క్స్ సేమా, కట్ ఆఫ్ సేమా, డిఫరెంటా? జనరల్ కేటగిరీ కట్ ఆఫ్, ఎస్సీ ఎస్టీ కేటగిరీ కట్ ఆఫ్ డిఫరెంటా సేమా? డిఫరెంట్ కదా, మరి లాస్ అవుతారు, మీ ఇష్టం. All formulas please write at one place. Don't turn the page. రాసిన తర్వాత రైట్ ఆర్ రాంగ్గా చెక్ చేసి రైట్ అయితే రైట్, ఇంటూ అయితే ఇంటూ కొట్టండి. All formulas please write at one place. రెడీయా? రైట్ అమ్మా, ప్లీజ్ రిమెంబర్, డోంట్ ఫర్గెట్. ఓకే, ఏ డాగర్ యు నో, ఏ డాగర్ ఏ, హెచ్ క్యాప్ బై హెచ్ క్రాస్ ఒమేగా ప్లస్సా మైనసా? ఏ డాగర్ ఏ మైనస్ ఏ డాగర్ ప్లస్ A dagger under root n plus 1 ket n plus 1. Root n ket n plus 1. రెడీ అమ్మా, వినండి. ఏ కామా ఏ డాగర్, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి. కమ్యుటేటర్ ఏ కామా ఏ డాగర్. సార్ మల్టిప్లై చేయండి. ఏ డాగర్, ఇది ఏ బి అండి, ఏబి మైనస్ బిఏ. ఇప్పుడే మీరు చెప్పారు ఏ ఇంటూ ఏ డాగర్, ఏ ఇంటూ ఏ డాగర్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఆన్సర్. దాట్స్ ఇట్. కమ్యుటేటర్ ఏ కామా ఏ డాగర్ ఈక్వల్ టు, సమ్ టైమ్స్ రివర్స్ ఇస్తారు, ఏ డాగర్ కామా ఏ ఈక్వల్ టు. రైట్. నెక్స్ట్ వినండి, డోంట్ రైట్. ఏ కామా హెచ్. ఏంటి ఏ కామా హెచ్? ఏ విను హెచ్, కానీ హెచ్కి 2 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఏ డాగర్ ఇంటూ ఏ ఈక్వల్ టు హెచ్ క్యాప్ బై హెచ్ క్రాస్ ఒమేగా మైనస్ ఆఫ్ అండ్ హెచ్ క్యాప్ బై హెచ్ క్రాస్ ఒమేగా ప్లస్ ఆఫ్. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి, మీ ఇష్టం. విచ్ వన్? ఇదా? ఏదని మీ ఇష్టం. ఎనీథింగ్ యూ కెన్ సెలెక్ట్. వినండి,
ఒకసారి చూస్ చేసుకున్నారు ఏ డాగర్ ఇంటూ ఏ. రెడీయా? ఏం చూస్ చేసుకున్నారు? హెచ్ క్యాప్ బై హెచ్ క్రాస్ ఒమేగా మైనస్. ఇప్పుడు దీని నుంచి మీరు హెచ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, జాగ్రత్తగా వినాలి. హెచ్ బై హెచ్ క్రాస్ ఒమేగా ఏ డాగర్ ఏ, మళ్ళీ హెచ్ క్రాస్ ఒమేగా అని తీసుకురండి. హెచ్ క్యాప్ ఈక్వల్ టు హెచ్ క్రాస్ ఒమేగా ఏ డాగర్ ఇంటూ ఏ ప్లస్, ఓకే, ఒక సీక్రెట్ ఇదేంటో చదవండి. ఏ డాగర్ ఇంటూ, మరలా చదవండి, మరలా నంబర్ ఆపరేటర్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద నంబర్ ఆపరేటర్? ఏ డాగర్ ఇంటూ ఏ. సత్యప్రకాష్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ బుక్ చదివారా? చదవలేదా? సత్యప్రకాష్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ బై సత్యప్రకాష్ చదవలేదా? ఏం చదివారు ఎంఎస్సిలో? అరుల్ దాసా? ఓకే. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ నంబర్ ఆపరేటర్. మళ్ళీ వస్తుంది, జస్ట్ చెప్తున్నా క్యూరియాసిటీ. ఆ సత్యప్రకాష్ బుక్లో యాక్చువల్గా దెర్ వాజ్ వన్ కామిక్ బుక్ ఆన్ క్వాంటమ్. అంటే వేరే కంట్రీస్కి మన ఇండియా అంటే అంత జోక్ అనమాట. యాక్చువల్గా అలా చూస్తుంటారు జనరల్గా, మనం కూడా అలానే ఉంటాం అనుకో, అప్పుడప్పుడు బిహేవ్ చేస్తుంటాం. ఇప్పుడు మన వాళ్ళు వెళ్ళి యూఎస్లో కొట్టుకోవట్లా అట్లా. ఈ ఓకే సరే, చూడండి ఎక్కడ కొట్టుకుంటున్నారంటారా? థియేటర్ల దగ్గర అంట. బాలకృష్ణ ఫ్యాన్స్, మెగా ఫ్యాన్స్ అంటే అట్లా అక్కడ కూడా బాకింది ఇక ఇది. చూడండి. సరే, ఏం చెప్తున్నానండి, ఒక బుక్ ఉంది క్వాంటమ్ మెకానిక్స్లో, ఒక బుక్ ఉంది. అదేంటంటే మన హిందూ మైథాలజీ మీద ఒక కామిక్గా రాశారు. దాన్ని ఈయన చదివాడు. నిద్రపోయేటట్టయితే వద్దు క్లాస్కి, సీరియస్గా చెప్తున్నా. నేను అనుకుంటా నా వరకు నేను మంచి టీచర్నే అనుకోని. మా సార్ నేను వచ్చేటప్పుడు ఆయన ఆశీర్వాదించుకుంటే ఒకటే మాట అన్నాడు, యూ విల్ బికమ్ ఏ గుడ్ టీచర్, గో అన్నాడు, అంతే, ఇంకేమన్నా. నాకు ప్రిన్సిపల్ చంపుకొని అసలు చెప్పను, నేను చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. అవసరం అయితే క్లోజ్ చేస్తా, కానీ చెప్పను. చూడండి, ఒక బుక్ ఉంది, అది ఈయన సత్యప్రకాష్ చదివినట్టు ఉన్నాడు. జనరల్గా ఇండియాలో ఏంటంటే మనం రీసెర్చ్ అంటుంటాం. 10 బుక్కులు చూసి కాపీ చేసి రాస్తే పిహెచ్డి అయిపోతుంది. అర్థం కాలే. 10 థీసిస్లు కలిపి ఇంకో థీసిస్ రాస్తే అయిపోతుంది. ప్రస్తుతానికి అట్లా ఉంది, కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏదో ఫైట్ చేస్తుంది. దానికి ఏదో ఒక సాఫ్ట్వేర్ కనుక్కొని 60% కంటే ఎక్కువ ఉండాలి, అదేదో చెప్తున్నారు. మరి అది ఎంతవరకు ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందో తెలియదు. ఓకే, వదిలేయండి. ఆ బుక్లో ఏముందంటే సై త్రిశూలం. ఓకే, నవ్వద్దు. ఏ డాగర్ క్రియేషన్ ఆపరేటర్ బ్రహ్మ. ఏ ఎనైలేషన్ ఆపరేషన్. నువ్వు ఇటు నవ్వితే ఆయన చెప్పిస్తాడు, చెప్తున్నా. ఏ ఎనైలేషన్ ఆపరేషన్ లార్డ్ శివ. ఓకే, అంటే ఇది క్రియేషను, ఇది ఎనైలేషన్. సంహరిస్తాడు, ఈయన క్రియేట్ చేస్తాడు. ఇంకొక ఆయన సంరక్షిస్తాడు, నంబర్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటాడు, అదే లార్డ్ విష్ణు. ఇది ఆ బుక్లో ఉంటుంది. ఇది నా బుక్లో రాశాడు, సత్యప్రకాష్ అనే బుక్. మీరు చదివేటప్పుడన్నా బై మిస్టేక్ చదవబాకండి. ఏమవలా, ఉంది చదివారా అని అడుగుతున్నా, అంతే. ఎందుకు ఇప్పుడు ఒకసారి IIITలో చూడండి, ఒక నాసా ఒక క్వశ్చన్ రిలీజ్ చేసింది. ఏంటంటే ఒక ఆర్గ్యుమెంట్, వాట్ ఈజ్ ద షేప్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్, ఇది క్వశ్చన్. అయితే ఒక IIIT అమ్మాయి, నాకు తెలిసిన నేమ్ గుర్తులేదు, మరి అది విజయవాడ దగ్గర మరి ఎక్కడో తెలియదు నాకు. IIIT అమ్మాయి ఏం చేసిందంటే లోటస్ అని రాసి పంపించింది. ఆమెను ఇన్వైట్ చేశారు వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని. వీళ్ళంతా మీడియా వాళ్ళు అడుగుతుంటారు కదా, మీకు లోటస్ అని ఎట్లా వచ్చింది ఏంటంటే, నేను పొద్దున్నే లేచి లక్ష్మీదేవి ఫోటో దండం పెట్టుకుంటాను, లక్ష్మీదేవి లోటస్ మీద. మరి దీన్ని మనం కొట్టేయలేము. యాక్చువల్గా వీ డోంట్ నో, నోబడీ నోస్ వాట్ ఈస్ ద షేప్. ఇప్పుడు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అంటే చాలా కష్టం. అది ఎట్లా వచ్చింది ఏంటంటే చెప్తున్నాను, సబ్జెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందో లేదో నాకు తెలియదు. ఐడియా రావటం గ్రేట్ కదా, అసలు ఏమీ రాకుండా ఏదో ఒకటి రావటం బెటర్ కదా. అది అట్లా కొన్ని అలా ఉంటాయి. రెడీ.
So this is the number operator. What is the number operator? N cap equal to A dagger into A. సో మనమే ఏం చెప్పుకోవట్లేదు, మైథాలజీలు చెప్పం కాబట్టి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. నంబర్ ఆపరేటర్ ఏ డాగర్ ఇంటూ ఏ. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి మాస్టారు వినాలి. ఏ కామా హెచ్ హెచ్ ఓకే, స్ప్లిట్ చేయండి మాస్టారు. ఏ కామా హెచ్ క్రాస్ ఒమేగా ఏ డాగర్ ఏ. స్ప్లిట్ చేయండి మాస్టారు. ప్లస్ ఏ కామా హెచ్ క్రాస్ ఒమేగా బై 2. ఇది కాన్స్టెంట్ కదండి. ఆపరేటర్ కమ్యూట్స్ విత్ హెచ్ క్రాస్ ఒమేగా బయట రాయండి మాస్టారు. ఏ కామా ఏ డాగర్ ఏ. ఒక్కొక్క ఆపరేటర్ తీసుకొని పెయిర్ చేయండి. రెడీయా? ఏ కామా ఏ డాగర్ జీరోనా నాన్ జీరోనా? టేక్ ఇట్. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? హెచ్ క్రాస్ ఒమేగా ఏ కామా ఏ డాగర్. నెక్స్ట్ ఏ ఏ. సో వాట్ ఈజ్ ఏ కామా హెచ్ కమ్యుటేటర్? మా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏ కామా హెచ్ కమ్యుటేటర్. ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారో మరి. ఇప్పుడు మీరు ఇది చేయండి. ఏ డాగర్ కామా హెచ్. డూ ఇట్ అండ్ టెల్ మీ. ఓన్లీ వన్ చేంజ్. హియర్ ఏ డాగర్, హియర్ ఏ డాగర్, హియర్ ఏ డాగర్. కమ్ ఆన్ స్టార్ట్. ,80% of 80% of physics inventions are serendipities. Not only physics inventions, serendipities అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్స్. మనం అనుకున్నది ఒకటి, అక్కడ జరిగేది ఏదో ఒకటి వస్తుంది. ఐడియా డిఫరెంట్ అయ్యాను అంటే వీఆర్ ట్రయింగ్ ఫర్ సంథింగ్ అండ్ విల్ గెట్ ద రిజల్ట్ సమ్ అదర్ థింగ్. అంటే అందుకే అంటారు ప్రయత్నం అనేది చేస్తే ఏదో ఒక రిజల్ట్ వస్తుంది. యూ షుడ్ ట్రై ఫస్ట్. That's it. My online students, one more time I'm saying, maybe after, I think yesterday office not working, that's why they didn't do anything. Today they will stop the accounts. Those who have not paid, I request you please make the payment. If you have issue, problem, pay some amount and keep it the account hold. మీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ నాకు చెప్పకండి, నాకు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే. ఈరోజు 6th కదా, ఏమి ఇవ్వాలి? శాలరీస్ ఇవ్వాలి, కరెంటు బిల్లులు పే చేయాలి. మాకు కరెంటు బిల్లులే 75,000 ఉంటుంది మంత్లీ. కమర్షియల్ బిల్లులు కదా. మైనస్ హెచ్ క్రాస్ ఒమేగా ఏ డాగర్. మీరు కమ్యుటేటర్ చేయాలండి. కమ్యుటేటర్ కూడా నేర్చుకోలేదు అంటే అసలు కోచింగ్ యూజ్ ఉండదు. ప్లీజ్ డూ ద కమ్యుటేటర్ అట్లీస్ట్. నెక్స్ట్ వన్, లాస్ట్ వన్ చేయండి. డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓన్లీ ఏ డాగర్ ఏ డాగర్ ఏ డాగర్ ఏ డాగర్ విల్ కమ్. ఏ డాగర్ 0. ఏ డాగర్ ఏ నాన్ జీరో. టేక్ ఇట్. ఏ డాగర్ +1 అయితే ఏ డాగర్ ఏమవుతుంది? మైనస్ వస్తుంది. అప్పుడు రిమైనింగ్ ఏంటి? ఏ డాగర్. సో మైనస్ హెచ్ క్రాస్ ఒమేగా ఏ డాగర్ రావాలి. ప్లీజ్ డూ ఇట్, ప్లీజ్ డూ ఇట్. మైనస్ హెచ్ క్రాస్ ఒమేగా ఏ డాగర్. ఇవన్నీ ఫ్లాష్ కార్డ్స్లో ఉన్నాయి. బై టుమారో ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ రీడ్ ద ఫ్లాష్ కార్డ్స్ అండ్ కమ్ టు ద క్లాస్.
డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ అండి, మిమ్మల్ని ఏమి ఇబ్బంది పెట్టడు. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నామంటే దెర్ ఈజ్ వన్ క్వశ్చన్, డెల్టా ఎక్స్ డెల్టా పిఎక్స్. ఇదే క్వశ్చన్ మీకు వస్తుంది, నెక్స్ట్ టైం కూడా వస్తుంది. అది చేయాలంటే ఇవన్నీ అర్థం కావాలి, లేదంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్, ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్. Right. If you complete it, take a break. If you have any doubt, please ask. I will refresh it, please wait. Yeah, any doubt, please ask. Otherwise, take a small break and come fast. But I request you take a rough paper and practice it. Please practice it. మరలా చెప్తున్నానండి, వింటే రాదండి, చూస్తే రాదు, ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సినిమా చూస్తే సరిపోతుంది, సబ్జెక్ట్ చూస్తే సరిపోదు, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. If any doubt, please ask. Otherwise, take a break and come fast. ఆ బ్రేక్ టైంలో కూడా ఖాళీ కూర్చోకుండా, డిస్కస్ చేసుకోకుండా ఒక రఫ్ పేపర్ తీసుకొని అన్నీ ఒకసారి రాశారంటే అయిపోతుంది.